डॉक्टर ने कहता है कि हार्ट ब्लॉकेज हैगी है जी 70% 80% है तो तुहानू स्टंट पाने पैणगे ते तुहानू तो कोई तकलीफ नहीं महसूस हो रही, तुहानू ठीक लग रहा तो तुहानू मैं एक वधिया जिहा नुस्खा दसदा ते तुसीं दस्सिओ मैनू खाण तो बाद कि तुहाडा 3-4 लाख रुपए का 5 लाख रुपए का मैं फायदा कराया कि नहीं दोस्तों। तो लिखो जी दवाइयां। सब तो पहला तो एक अनंत मूल नूं राती उहदी जड़ लैनी है, अनंत मूल नूं राती भिगोना है तो सवेरे उठ के उहदा ठंडा ही काढ़ा पीना है। उस तो बाद एक पुष्कर मूल की जड़ लैनी है जी, एक लेना है पिपली, एक लेना है चित्रक, फिर पाना उहदे च नाल त्रिफला। ये चारों चीज़ों का चूरन बना के अद्धा चम्मच सवेरे शाम ले लो 1 महीना, तो उस तो बाद दस्यो ब्लॉकेज कित्थे गई। जड़ी बूटियां बहुत वधिया काम करती हैं सौरभ जी, अगर तुसी मनो तां, अगर ट्रस्ट है तुहाडा तां। इस नुस्खे दे नाल किन्ने तक दी ब्लॉकेज तुसी खत्म कर चुके हो लोकां दी? इस नुस्खे दे नाल 90% तक दी ब्लॉकेज क्योर हो जाती है। कई बार मान लो किसी नूं अटैक आ गया घर दे विच, रात नूं बहुत लेट हो गए ने, तां SOS लई अजिहा की दे सकदे ने जिस दे नाल बंदे दी जान बच सके? देखो सब तो पहला तो मैं कहूँगा कि 2 तो 3 गोलियां डिस्प्रिन दियां पानी च घोल के नाल दी नाल दित्तियां जानी चाहिए पेशेंट। अचानक चेस्ट ना पेन हो गई सीगी ते असी डॉक्टर को लैके गए, उन्होंने कहा कि तुसी हुणे ही मतलब 2.25 लाख रुपए जमा करवा के ते इन्हां नूं स्टंट पवाने हैं, बिना कुछ चैकअप किते, बिना कुछ है कि हार्ट अटैक आया हुआ है। बस उस टाइम तो तुसी मतलब ना ही पूछो कि उस टाइम की हालत सीगी, पैसा कित्थों आना सीगा ते नहीं जान किवें बचानी सीगी। बस फिर उस तो बाद मैं डॉक्टर साहब अग्रवाल जी नाल गल कीती, उथों कवर होके असी बाहर आए। उस तो बाद मैं नालों नाल रात के टाइम डॉक्टर साहब ने रात 9 बजे मेडिसिन दित्ती इन्हां दी, उन्होंने अटेंड किया ते उस तो बाद दी जद दी मेडिसिन चलती पई है 40 दिन मेडिसिन खा के उस तो बाद इन्हां दी CT एंजियो करवाती। ਉਹਦੇ 'ਚ बस 30% तो 40% ਦੀ ਬਲੋਕੇਜ ਆਈ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ ਬਲੋਕੇਜ ਖਤਮ ਹੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਹੈਰਾਨ ਆ ਵੀ 40 ਤੋਂ 50 ਦੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹਜ਼ਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦ ਜਿਹਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਉਹਨੇ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਹਾਡੀ 1 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖਾਓ, ਉਹ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਤੇ ਆਹ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ फेमस डॉक्टर ने खास करके जिन्होंने हार्ट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहिंदियां ने, खास करके जिमें हार्ट ब्लॉकेज कह सकते हैं या जिन्हों का BP बहुत ज़्यादा हाई या डाउन हो जाता है, हार्ट के नाल रिलेटेड जिन्नी भी प्रॉब्लम्स ने, ईवन कि ये लगा लो जिन्होंने स्टंट तक पैन की नौबत आ गई सी या बाईपास सर्जरी तक की प्रॉब्लम आ गई सी, 90 तो प्लस जिन्हों की ब्लॉकेज हो गई सी हार्ट दे विच, वो भी इन्होंने आयुर्वैदिक दवाइयां दे नाल ठीक कर दिता है। और अज की ये वीडियो इसलिए खास होने वाली सी क्योंकि सिर्फ आयुर्वैदिक नुस्खे और मैडिसिन के नाल हार्ट वर्गियां भयानक बीमारियां तो बचाना ये भी किते बहुत ही वधिया गल है। डॉक्टर अग्रवाल जी साडे नाल ने, इन्हां नाल होर गलबात कर लैने, पुछ लैने किस तरह हार्ट की पेशेंट सर्दियों के विच आके खास करके इसके मरीजों के विच बढ़ोतरी क्यों हो जाती है। तुहाडा बहुत स्वागत है सर। नमस्कार जी। ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਕਾਵਾਂ ਹੈ ਕਨਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਿकुड़ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਿकुड़ਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਲੱਡ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਨੀਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਜੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹਾਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਡ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕਿੱਥੇ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਮੋਟਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬਲੱਡ, ਉਹ ਮੋਟਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋਡ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। और अगर किते ब्लॉकेज पुरानी पिछे पई होवे तो पूरा काम नहीं कर पाता, जिदे करके वो लोड विच आके जिदे करके हार्ट अटैक या डैथ्स हो जांदियां सर्दियों दे स्पैशली। तो आपां ये कुछ 2 तरह की बीमारियां होंदी बेसिकली, एक पंपिंग रेट जिहड़ा कि इन्होंने दस्सिया सौरभ जी ने, एक पंपिंग रेट घट जाता है जिन्हों LVF कहते हैं, लैफ्ट वेंट्रिकुलर इजैक्शन फ्रैक्शन, और एक जिहड़ी चीज़ की ब्लॉकेज ही हो गई कि कोई नाड़ी हैगी हार्ट दे विच, वो हार्ट नू ब्लड सप्लाई कर रही है, ਉਹਦੇ 'ਚ ही ब्लॉकेज होगी। तो हार्ट अगर माल नरिश्ड हो जाएगा, अगर हार्ट नू ही नरिशमेंट नहीं मिलेगी या तुसीं कह लो कि खाना पीना नहीं मिलेगा तो ਉਹਦੀ मसल्स किद्दां काम करनगे, क्योंकि हार्ट भी मसल्स ਦਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਿ ਬਲੌਕੇਜ ਲਈ अगर आप देखिए तो
ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ, ਕੁਝ ਛੋਟੇ ਨੁਸਖੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਕੋਸ਼ਿਕਾएं ਕੰਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਮੋਰਟੈਲਿਟੀ ਰੇਟ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਆਪਾਂ ਬੰਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਹਲਦੀ, ਥੋੜਾ ਅਦਰਕ ਤੇ ਥੋੜੀ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਉਬਾਲ ਕੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਉਹ ਘਟ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੁੱਕੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਦਾ ਸਰਕੂਲੇਟ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਠੀਕ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ? ਔਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ, ਕਿੰਨੇ ਤੱਕ ਦੀ ਬਲੋਕੇਜ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 70% ਬਲੋਕੇਜ, 80% ਬਲੋਕੇਜ, ਕਿੰਨੀ ਬਲੋਕੇਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਟੈਂਟ ਪਾਉਣ ਤੱਕ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਠੀਕ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 17 ਸਾਲ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਇਸ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਟੈਂਟ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ ਦੇ 3 ਤੋਂ 4 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹਾਰਟ ਦੇ ਆਂਦੇ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3-4 ਹਜ਼ਾਰ ਮਰੀਜ਼ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਾਰਟ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟੰਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਡਾਕਟਰਸ ਪਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗੋਰਖ ਧੰਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਪੇਟ 'ਚ ਗੈਸ ਉੱਠ ਕੇ ਉੱਤੇ ਹਾਰਟ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਿਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਦਰਦ ਹੋਇਆ, ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਚੈਸਟ ਪੇਨ ਹੋ ਗਈ, ਚਲੋ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਭੱਜਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਐਂਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕੀਤੀ, ਦੱਸਿਆ ਜੀ 4-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਨਾ ਪਊ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾ ਕੇ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਗਰ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਕੋਈ ਬਲੋਕੇਜ ਆ ਗਈ, ਚਾਹੇ ਉਹ 90% ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ 95% ਹੈ, ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ। ਮਗਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸਿੰਪਟੋਮੈਟਿਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਅਸਿੰਪਟੋਮੈਟਿਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਿੰਪਟਮ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹਾਰਟ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ 40% ਬਲੋਕੇਜ ਹੈ, 50 ਹੈ, 60 ਹੈ, 70 ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਿੰਪਟਮ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਵੱਧ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਨਾ ਸੀਗੀ, ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦਾ ਰੈਗੂਲਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਗਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਇਹਤਿਆਤ ਵਰਤਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ECG ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਈਕੋ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਧਿਅਮ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਭਾਜੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਯੁਰਵੇਦ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਨ ਬਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਜਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚੂਗੀ? ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਨਾਲ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਨਾ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੀਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ, ਹਾਰਟ ਬਲੋਕੇਜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਹਾਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਰਟ ਨੂੰ ਪੰਪਿੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਹਾਰਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਾਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਸਾਇੰਸ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮਗਰ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜੇ ਕੁਝ ਸਿੰਪਟਮ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਚਾਹਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨੋਟ ਕਰਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਫਾਸਟ ਵਾਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੜਦਾ, ਸੀੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਛਾਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਐ ਪਾਊਂਡ ਕਰਦੀ, ਹਾਰਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਤੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਸਿੰਪਟਮ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੈਗੂਲਰ BP ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ। BP ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਕਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿ BP ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਈ ਹੈ, 180 190 BP ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇੰਨਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਫਾਸਟ ਲਾਈਫ ਹੋ ਗਈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਲਈ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਦਾ ਲਿਪਿਡ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਵਾਕਿੰਗ ਹੈ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਮਾਰਨਿੰਗ ਵਾਕ, ਈਵਨਿੰਗ ਵਾਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨੂੰ ਸਾਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਕਈਆਂ ਦੀ ਚੈਸਟ ਫੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਹ ਚੜ੍ਹ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਜਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ BP ਫਲਕਚੁਏਸ਼ਨਸ, ਸਿਰ ਦਰਦ ਰਹਿਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਘਬਰਾਹਟ ਰਹਿਣਾ, ਚੈਸਟ ਪੇਨ ਰਹਿਣਾ, ਲੋਕੀ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਗੈਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਚਲੋ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ, ਮਗਰ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੈਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਦੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੜਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ
ਕਿਡਨੀ ਇੰਜਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਡਨੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਨਾਲ ਡਰਗ ਖਾਓ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦਵਾਈ ਖਾਣੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਲਿਖਾ ਕੇ ਖਾਓ, ਕੈਮਿਸਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਖਾਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਸਰ ਡੀਐਸਆਰ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਸੂਲ ਪਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਗੈਸ ਤੇਜ਼ਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਡੀਐਸਆਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਡੀਐਸਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਟੱਡੀ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਡਨੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੀਐਸਆਰ ਬੰਦ ਕਰਾਈਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਡੀਐਸਆਰ ਸੋਚ ਕੇ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੈਸ ਦਾ ਨੁਸਖਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰੋ। ਬੜਾ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਸੌਖਾ ਨੁਸਖਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਚਨ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੇਗੀ। ਧਨੀਏ ਦੇ 2 ਚਮਚ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਧਨੀਏ ਦੇ ਸੀਡਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ 2 ਚਮਚ ਰਾਤੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਭਿਗੋਣੇ ਆ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹ ਛਾਣ ਕੇ 1 ਗਿਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਪੀ ਜਾਣਾ। ਕੋਸਾ ਕਰਨਾ, ਥੋੜਾ ਕੋਸਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੈਸ ਇੱਕਦਮ ਪਰਫੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੀਐਸਆਰ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਬੀਪੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੈਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬੀਪੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਐਲੋਪੈਥੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਦਵਾਈ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਠੀਕ। ਔਰ ਲੋਕੀ ਸਾਲੋਂ ਸਾਲ ਬੀਪੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ 1-2 ਨੁਸਖਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਗੈਸ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ, ਹਾਰਟ ਕਈ ਵਾਰ ਗੈਸ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹਾਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦੇਖਿਆ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਟੈਂਟ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਸਰਜਰੀ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਕਈ ਵਾਰ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਆ ਗਿਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਐਸਓਐਸ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਸਕੇ? ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ 2 ਤੋਂ 3 ਗੋਲੀਆਂ ਡਿਸਪਰਿਨ ਦੀਆਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਘੋਲ ਕੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਬੰਦ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ECG ਹੋਏਗੀ, ਇਕੋ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਹੋਰ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਹਾਰਟ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਸੀ ਕਿ ਗੈਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਨ ਬਚਣੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਯੁਰਵੇਦ ਤੇ ਐਲੋਪੈਥੀ ਨਾ ਸੋਚ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਟੇਬਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਗਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 90-95% ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਬਲੋਕੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਟੇਬਲ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੰਪਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲਓ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ। ਹਾਰਟ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਨੋਰਮਲ ਲਾਈਫ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ? ਕਿਹੜੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਲੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕੋਈ ਘਰੇਲੂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਜਾਣ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਹਾਰਟ ਨੂੰ ਸੇਫ ਰੱਖ ਸਕੀਏ? ਘਰੇਲੂ ਇੱਕ ਨੁਸਖਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਲਦੀ, ਅਦਰਕ ਤੇ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗਰ ਨੁਸਖਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੈਸ ਦਾ ਨੁਸਖਾ ਦੱਸਦਾ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹਾਰਟ ਬਲੋਕੇਜ ਦਾ ਨੁਸਖਾ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਨੁਸਖਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ 1 ਮਹੀਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬਲੋਕੇਜਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦਰਦ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਟੰਟ ਪੈਣਗੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, 1.5-2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦੁਆਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਂਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ ਨਸਾਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹ ਨੁਸਖਾ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦੋਸਤੋ, ਉਹ ਨੁਸਖਾ ਲਿਖ ਲਓ, ਉਹ ਨੁਸਖਾ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਨੁਸਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਰਟ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਲੋਕੇजेस ਖੁੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਮੂਲ ਦੀ ਜੜ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤ੍ਰਿਫਲਾ, ਪਿਪਲੀ, ਚਿਤਰਕ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੂਰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਿਪਲੀ ਥੋੜੀ ਘੱਟ ਕੁਆਂਟੀਟੀ 'ਚ, ਪਿਪਲੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਪਾਈ ਦੀ 1/10 ਕੁਆਂਟੀਟੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਚੂਰਨ ਬਣਾ ਲਿਓ। ਚੂਰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਰਟ ਦੀ ਬਲੋਕੇਜ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀ ਦੋਸਤੋ। 1 ਮਹੀਨਾ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਹਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ ਬਲੋਕੇਜਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਰਟ ਬਲੋਕੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ 70% 80% ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੰਟ ਪਾਣੇ ਪੈਣਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ ਨੁਸਖਾ ਦੱਸਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਓ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ 3-4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੈਂ ਫਾਇਦਾ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੋਸਤੋ। ਤਾਂ ਲਿਖੋ ਜੀ ਦਵਾਈਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਨੰਤ ਮੂਲ ਨੂੰ ਰਾਤੀ ਉਹਦੀ ਜੜ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਅਨੰਤ ਮੂਲ ਨੂੰ ਰਾਤੀ ਭਿਗਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਦਾ ਠੰਡਾ ਹੀ ਕਾੜਾ ਪੀਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪੁਸ਼ਕਰ ਮੂਲ ਦੀ ਜੜ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਲੈਣਾ ਹੈ ਪਿਪਲੀ, ਇੱਕ ਲੈਣਾ ਹੈ ਚਿਤਰਕ, ਫਿਰ ਪਾਣਾ ਉਹਦੇ ਚ ਨਾਲ ਤ੍ਰਿਫਲਾ,
ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਚੂਰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਲੈ ਲਓ 1 ਮਹੀਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਿਓ ਬਲੋਕੇਜ ਕਿੱਥੇ ਗਈ। ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸੌਰਵ ਜੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਤਾਂ, ਅਗਰ ਟਰਸਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ। ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਤੱਕ ਦੀ ਬਲੋਕੇਜ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ? ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦੇ ਨਾਲ 90% ਤੱਕ ਦੀ ਬਲੋਕੇਜ ਕਿਉਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੁਸਖਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਟੰਟ ਪਵਾਉਣ ਤੱਕ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਚੱਲੇ ਨੇ ਵੀ ਸਟੰਟ ਪਵਾ ਲਈਏ ਜਾਂ ਬਾਈਪਾਸ ਸਰਜਰੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਅਗਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਅਜਮਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਚੈਸਟ ਪੇਨ ਅਗਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਚੈਸਟ ਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਨੁਸਖਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖੋ। ਦੇਖੋ ਚੈਸਟ ਪੇਨ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਰਬਿਟਰੇਟ ਦੀ ਗੋਲੀ ਦੇ ਦੂਗਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਖਾਓਗੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਹਫਤਾ 10 ਦਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 15 ਦਿਨ ਇਹ ਨੁਸਖਾ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਚੈਸਟ ਪੇਨ ਕਿੱਥੇ ਗਈ। ਆਪਾਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧ ਮੱਕਰ ਦਵਜ 100 mg, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰਿੰਗਾਬਰ ਰਸ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰਿੰਗਾਬਰ ਦੀ ਇੱਕ ਭਸਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੈਣੀ ਹੈ 500 mg। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਪੁੜੀਆਂ ਬਣਾ ਲੈਣੀਆਂ। ਪੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇੰਜਾਈਨਾ ਪੇਨ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਟ ਲਓ ਇਹਨੂੰ ਮਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਚੈਸਟ ਪੇਨ ਗਾਇਬ। ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕਾੜਾ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਚੂਰਨ ਬਣਾ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਚ ਪਾਣਾ ਹੈ ਪੁਸ਼ਕਰ ਮੂਲ ਦੀ ਜੜਾਂ, ਹਰਿਤਕੀ, ਕੁਟਕੀ, ਦਿव्य ਮਤਲਬ ਜੀਰਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਕਚੂਰਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾ ਲਓ। ਪਾਊਡਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਸਵੇਰੇ, ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਗਰਮ ਕੋਸੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੱਸਿਓ ਚੈਸਟ ਪੇਨ ਬਾਅਦ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕਿੱਥੇ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਲੋਕੀ ਸਾਲੋ ਸਾਲ, ਸੌਰਵ ਜੀ 15 ਸਾਲ ਚੈਸਟ ਪੇਨ ਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਆਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਜੀ ਇੰਜਾਈਨਾ ਪੇਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੇਨ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੋਲੀ ਚੱਬ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੱਲ ਕਰਨਾ, 15 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਸਟ ਪੇਨ ਗਾਇਬ ਕਰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਕੀ ਪਤਾ ਸਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁੱਛੀ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਸਟ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਠੀਕ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਸਿਰਫ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਨੁਸਖਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਟੰਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ ਹੋ? ਇਦਾਂ ਕੋਈ ਕਾਊਂਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਾਟਾ ਮੇਨਟੇਨਡ ਹੈ ਕਾਫੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦਾ। 4-5 ਹਜ਼ਾਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਦਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ, ਬਲੋਕੇਜ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤੀ ਗਈ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ LVF ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਮਾਮਲਾ, ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਚ ਪੰਪਿੰਗ ਰੇਟ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੋਟਰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਇੱਕ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਖੂਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਾਰਟ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੰਪ ਹੀ ਘੱਟ ਖੂਨ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਹਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਲੱਡ ਵੈਸਲਸ ਹੈ ਉਹ ਸਿਕੜਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਸਿਕੜਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਪੂਰਾ ਬਲੱਡ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਲੋਡ ਕਿੱਥੇ ਆਊਗਾ? ਹਾਰਟ ਤੇ ਲੋਡ ਆਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਪੰਪ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਲਾਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਹਾਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਹ 2 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਨੁਸਖਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, 4 ਗੋਲੀਆਂ ਡਿਸਪਰਿਨ ਦੀਆਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਘੋਲ ਕੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਖਿਲਾਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣ ਜੋਗੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨੁਸਖਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਥਿਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਰਾਏ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ? ਦੇਖੋ ਨੀਚੇ ਅਸੀਂ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਐਡਰੈਸ ਹੈਗਾ 1669 ਨੰਬਰ, ਫੇਸ 7 ਮੋਹਾਲੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਫੀਸ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਆਮ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤੋਂ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਹਾਰਟ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਸਖੇ ਦੱਸ ਕੇ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਫੀਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਾਰਟ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਆਫਰ ਹੀ ਲਗਾ ਲਓ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਰਟ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਟੰਟ
ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਈਪਾਸ ਸਰਜਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਨੁਸਖੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜਦੋਂ ਹਾਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਸੇ ਡਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੁਝ ਜਲਾਦ ਡਾਕਟਰ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਊਂਗਾ, ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕੁਝ ਜਲਾਦ ਡਾਕਟਰ ਉਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਟੰਟ ਪਵਾ ਲਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਬਾਈਪਾਸ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬਚੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਸੁਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਖੰਨਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੁਹਾਲੀ ਅੱਜ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਪੁੱਛੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੀ ਬਾਈਪਾਸ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਚੈਸਟ ਨਾ ਪੇਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਮਤਲਬ $2.25 ਲੱਖ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੰਟ ਪਵਾਉਣੇ ਆ, ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਚੈੱਕਅਪ ਕੀਤੇ, ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਇਹ ਕਿ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਸ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਨਾ ਹੀ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹਾਲਤ ਸੀਗੀ, ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਣਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਨ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਣੀ ਸੀਗੀ। ਬਸ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰਵਾਲ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਕਵਰ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਮੈਡੀਸਨ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਜਦ ਦੀ ਮੈਡੀਸਨ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ 40 ਦਿਨ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਟੀ ਐਨਜੀਓ ਕਰਵਾਤੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਸ 30% ਤੋਂ 40% ਦੀ ਬਲੋਕੇਜ ਆਈ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ ਬਲੋਕੇਜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਟ ਨੇ, ਕੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਨਾ ਸਾਹ ਚੜਦਾ ਹੈ, ਪੌੜੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਪੌੜੀਆਂ ਵੀ ਚੜਦੇ ਨੇ, ਉੱਦਾਂ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਭਾਰ ਵੀ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਐਡਾ ਸਹੀ ਗਾਈਡ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਬਖਸ਼ੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਵੀ ਬਚਾਓ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਏਜ ਘੱਟ ਸੀਗੀ ਤੇ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 60-70 ਦੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਏਜ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ 47-48 ਸੀਗੀ। ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਤੋਂ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਡਰਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਰਾਹ ਦਿਖਾ ਕੇ ਤੇ ਬਚਾਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਗਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਨਾ ਪਓ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆਓ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਓ। ਸਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ। ਸਰ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਉਹ ਜਲਾਦਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਅਸਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਦਵਾਈ ਤਾਂ ਖਾਓ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਵਾ ਲਿਓ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਵੇਂ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਦਰਦ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਟਾਈਪ ਦਾ ਦਿੱਕਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ, ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੋਂ। ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਚੰਗੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੇਚ ਕੇ ਵੀ ਰੁਪਏ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਰ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਹੀ ਮੰਨੇ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕਦਮ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਖਤਮ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਡਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਲੋਕੀ ਆਪਣਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਓ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਚੁੱਕਿਆ ਕੰਮ ਇਹ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਹੈਰਾਨ ਆ ਵੀ 40 ਤੋਂ 50 ਦੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ-ਜ਼ਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦ ਜਿਹਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਹਾਡੀ 1 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖਾਓ। ਉਹ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਤੇ ਆਹ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਸਬੂਤ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਯਕੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਟੈਂਟ ਪਵਾਉਣ ਤੱਕ ਦੀ ਨੌਬਤ ਔਰ ਹਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੋਕੇਜ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਯੁਰਵੈਦਾ ਨੁਸਖਿਆਂ ਨਾਲ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।